किसान संघ जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। जो मैं हाथ से पढ़ के कहता सो वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। सो ਆਪਾਂ महान अपने कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र की गल कर रहे हैं ते अज भी टाइम वही हैगा ते ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਦੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ किरती मजदूरों वास्ते किसानों वास्ते, अज भी अपने बजुर्ग उत्थे बार्डर पर बैठे ने आए 3 काले कानून रद्द कराने वास्ते ते MSP वास्ते। सो जो आप MSP की गल करिए 2 मिनट वास्ते, जे कोई कहता है भी MSP कोई राजनीतिक इशू है, क्योंकि बहुत लोग जिहड़े कोई BJP नाल जुड़े, कोई RSS नाल जुड़े, मैं एक किसान भारतीय किसान संघ के प्रेजिडेंट नूं मिलिया एक बार दिल्ली दे विच, मैं उन्होंने पूछा भी थोड़ी की सोच हैगी है, वो कहते ये अंदोलन पोलिटिकल हो चुका है। तो मैं उन्हें पूछना चाहना भी आपकी मिनिमम वेज मंगना, हम जो भी उन्हें अमेरिका काम करता अपन सारे पता है भी फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट है उरे, तो हरेक बंदे एक मिनिमम वेज मिलता है जिसे करके आप आपके टेबल पर खाना रख दे रहे हैं बच्चों वास्ते। जो आप मिनिमम वेज ले लीए लोगों को वापस तो आपका मिनिमम वेज मंगन तो आप उन्होंने कहिए भी तुम राजनीतिक लोग है, तुम पोलिटिकल लोग है, तो ये गल सोचने की है भी खाना मंगना पोलिटिकल हो गया। जे कोई बंदा खाना मंगता पोलिटिकल हो गया। मैं उन्होंने गल की, वो ऑन रिकॉर्ड जाने तो उन्होंने मना किया, पर वो सारी गल्लां उत्ते कबूल करने को तैयार सी। मैं क्या पोलिटिकल जिवें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो RSS कहने आप, उन्होंने सारी उम्र समाजिक मुखौटा पा के रखा है। 3 बारी उन्होंने बैन लग गया, अंग्रेज को बैन लाने लगते थे, कहते थे समाजिक है जी, अस तो हिंदू समाज की वर्ग चढ़ने वास्ते है। हरेक राजनीतिक गलियारे च उन्होंने गल हैगी है, जिन्होंने सपोर्ट करते हैं जित जाता बंदा। सो कहने तो भाव मैं तो पुछता है इन्होंने भी तुसीं राजनीतिक, क्योंकि असीं खाण मंगण वाले बंदे लोग राजनीतिक है ने। सो ना तो यह मसला है MSP का राजनीतिक, फिर कई बंदे कहते हैं जी ये खालिस्तानियों का इशू है, सैपरेटिस्ट इशू है, भी खाना मंगना सैपरेटिस्ट इशू है, तो एक सैपरेटिस्ट इशू भी नहीं है। तो कोई बंदा कहता है जी ये कॉम्युनिस्टिक इशू है, ये भी आप गल देख रहे हैं, बहुत अपन आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है कई लोगों को भी जो बंदा कामरेड है। सो आ बंदा खालिस्तानी है जी, ये बंदा है आप आपस के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गल आप सारे मंग सेम ही रहे हैं चीज़, पर अपन आपस ही लड़ा रहे हैं। सो ना तो ये कोई सोशलिस्टिक इशू है, कोई समाजिक इशू भी नहीं है, ये बेसिक मनुखी इशू है, ह्यूमन राइट इशू है खाना खाना। मैं तो कहना ह्यूमन राइट इशू तो वध के ये हरेक जानवर जो साह लेंदा है, जो एग्जिस्ट करता दुनिया के फीड एंड ब्रीड लॉ है नेचर का, भी खाना खाना तो आपके वंश को अगे बढ़ाना, ये बेसिक लॉ है इस दुनिया के उत्ते जिद्दों भी मतलब जो उनकी लाइफ बनी हैगी है, एक सैल तो बनी थी। सो कहने तो भाव जे आप खाना ही नहीं खा सकते कि 45% बच्चे कुपोषित ने अपने मुल्क के, ये कहते जी असं मुल्क बनाना है सुपर पावर मुल्क का दिखता नहीं पिया बनता किसी पासों, ऑक्सीजन तो लोगों को है नहीं उत्थे भी। हुण इन्होंने पूछे भी उत्थे गुरुद्वारियां दे विच लंगर ला दे ऑक्सीजन के किसानों ने सिखां ने, तो हुण ये खालिस्तानी नहीं दिखते है तुहानूं जो तुसीं ऑक्सीजन लैण जाने हो, जो साह लैण जाने हो, तो देख लो जो टाइम आया ये टाइम एवें दा आ जाना है, क्योंकि जो काले अंग्रेजों की सरकार है कॉरपोरेशनों की यार है। सो बाय द कॉरपोरेशंस ऑफ द कॉरपोरेशंस फॉर द कॉरपोरेशनों की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है इंडिया के। हजे भी आज़ादी की जंग चल ही रही है, क्योंकि आज़ादी कदे नहीं मिली 1947 एक ट्रांसफर ऑफ पावर होया सी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिन्हें 200 साल साडे ते राज किया, ते जांदे हुए ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच एक कानून पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिहदे तहत गोरे अंग्रेजां ने काले अंग्रेजां नूं दे के चले गए साडी सरकार, ते आज़ादी नहीं मिली आपां नूं कदे भी। वो गल हैगी है भी अज अपनी जमीनां दबना चाहुंदे ने, भी इन्हां नूं इतिहास भुल गया भी बाबा नानक ने सानूं खेती बख्शिया, जमीनां बख्शिया सानूं, बाबे बंदा सिंह बहादुर ने सतलुज तो लैके यमुना तक जमीनां दवाइयां सी, ते अज तां ही सारा देख लो सतलुज तो लैके यमुना तक सारे पश्चिमी टकैत साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हरियाणा पंजाब बच्चा बच्चा क्रांतिकारी हो रखा, सब तो वध मंडियां इंडिया दी 80% मंडियां आही एरिया दे विच ने। सो ये अपना सौभाग्य हैगा भी देश के बार्डरां ते जाण देण वाले बंदे भी इत्थों ही ने सारे, पंजाब हरियाणा ते उत्तर प्रदेश दे विचों, ते यही सो ये पहला पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भाईचारा जिंदाबाद,
सो ये दिखाना भी जो यूपी में तुम दिल की रखैल बना के बैठे हो आपदे भी तुम 80 सीटां दे करके सरकार बनाना चाहते हो MP की। सो पूरा यूपी हुण हिल जूगा पंचायत इलैक्शन हिल जाना। सो इन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने औकात दिखा दी जाऊगी। पहली गल तो यह है भी किसी भुलेखे दे ना रहन। दूजी गल भी जो MSP है वो तो किसान लैके घरे जाणगे, चाहे यह अंदोलन 5 साल चले चाहे चले 6 साल। सो ये अपन दिख भी रहेगा। सो अपने उत्ते लेबल करने की कोशिश करते हैं, अपन वंडण की कोशिश करते हैं। किसी को कहते हैं जी तुसी कामरेड हो, किसी को कहते तुसी खालिस्तानी हो, किसी ने जे हैगे कुछ भी हैगे साडी कोई भी पोलिटिकल सोच है, साडा कुछ भी हैगा, पर असीं पहला किसान है ते असीं पहला अन्नदाता हैगे देश दे। ते साडी किसान मात्र दी कोख चों निकले हुए बच्चे बैठे ने बार्डरां ते, जे वो भी टेस्ट करके देखना देख लेना 2 मिनट ही लगणगे, पिछे हट जाने हैं ते पता लग जूगा कि कदों चीज कित्थे तक बढ़ गया। एक 21 साल दा मुंडा निहत्ता किसानां दा बच्चा 12 चीनी मार गया कला निहत्ता। ते जे उन्होंने बंदूक होंदी बीजेपी नहीं बढ़ जाएंगे। इन्होंने पता ही नहीं हैगा भी इन्होंने आजादियां कित्थों मिलियां ने। तो आजादी तो चलो अजे मिली नहीं, जो भी इस देश दे विच एक ट्रांसफर ऑफ पावर होया उहदे विच भी भगत सिंह होरां दा उधम सिंह होरां दा की रोल हैगा। तो इन्होंने हुण पता लग जूगा। ते देश पूरा जागरूक हो चुका हैगा। ये हुण सानूं तोड़ नहीं सकदे हैगे। सो हुण बस सिर्फ समय की गल हैगी है भी कई बारी जिवें अंदोलन की अगवाई आप वाहिगुरू अकाल पुरख आप कर रहा हैगा। सो हो सकता उन्होंने कोई बड़ी सेवा लेनी हो। किसान तो MSP लैण वास्ते आए सी ते आपदा काले कानून माफ करने वास्ते, पर हो सकता वाहिगुरू ने एक काले अंग्रेजों भी अपने तो मतलब साफ करवाना हो। सो ये जिहड़ी अगवाई हैगा वो आप कर रहे हैं अकाल पुरख। सो आपां जिवें अंदोलन चल रहा है जी सपोर्ट करिए सारे। ते सरदार रਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, डॉक्टर सुरेंद्र गिल अंकल और सारे मैं जो किसी नाम मिस कर दिया दविंदर अंकल मनेसिस तो ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਿਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਆਗਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਪॉलिसी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੌਬ ਮੰਗੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਏ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰੇਡੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤੇ 5-5 ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत मेहरबानी करमवीर सेखो जी। जे तुहाडे वर्गे नौजवान साडे देश नूं घर घर विच लभण
ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ, ਦੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਮਵੀਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਜ਼ਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗੀਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਉੱਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਮੇਖ 1972 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਉੱਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਉੱਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 1970 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ DC ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੌਂਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਿਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1970 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ਼ ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਉੱਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1970 ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੈ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਲਿਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 5-10 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਜੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ 5-6 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਇਆ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਲਹੂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਇਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਪੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
बड़े पढ़े लिखे ते बड़े क्रांतिकारी लीडर रहे ने। धार्मिक पक्ष तो भी वो गुरु ग्रंथ साहब के नाल जुड़े रहे ने ते बाहर उन्होंने सिक्खी का प्रचार भी बहुत किया है। और उन्होंने ये भी पता सी कि जी सिक्ख्या है, एजुकेशन है, बड़ी जरूरी है। 1968 में उन्होंने पटियाले दे विच कीर्ति कॉलेज का जिहड़ा नींह पत्थर रखिया सी। वो जिस तरह के तुसीं बाकी सारा भैन जी उन्होंने बड़ी डिटेल दे उन्होंने बारे दस्या है, मैं उस बारे दोबारा गल नहीं करांगा ते ना ज़्यादा टाइम लवां, क्योंकि बुलारे हो भी काफ़ी, जिस तरह कि इस स्टेज का प्रोग्राम 2-2 मिनट 3-3 मिनट सारे मिलना चाहिए है। इन्नियां ही बेनतियां करदा होया क्षमा दा इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मेहरबानी केवल सिंह जी। इस तो पता लगता कि जो सकत्तर होंगे ने उन्होंने कितनी सूझ बूझ होंगी और टाइम का कितना ख्याल रखते हैं। अपने शाही साहब तुम बोलोगे 2 मिनट? नहीं कोई गल नहीं, कोई गल है। अपने गुरिंदर सिंह जी तुम? हाँ जी, आ जाओ। हाँ जी, सारे पहला फतेह गजाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भैन जी उन्होंने मिसिज हुंदल उन्होंने तेजा सिंह सुतंत्र बारे बड़ा दसता किताब तो पढ़ के, बाकी किताब तो पढ़ के अगे होर भी उन्होंने बारे जानकारी लवांगे। तो गराया साहब बारे जिहड़े लेखक ने उन्होंने बारे, क्योंकि मैं इन्होंने काफ़ी चिर तो धर्म सिंह जी उन्होंने जानदा, तो जिवें इन्होंने तेजा सिंह सुतंत्र की जीवनी पर लिखिया, ये मैनू GNF मिले, लंगर हाल 'च 2 ही खड़े हाँ, तो मैनू कहते दविंदर सिंह जिहड़े असीं पंजाब के कामरेड आ ना, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਡੈਲ ਕੈਸਟਰੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत मेहरबानी जी दविंਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਅ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭੁੱਖਤ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਣਾ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਏ ਜਦ ਭੀੜ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਲੇ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ
ਕਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 2 ਤੇ 3 ਜਮਾ 5 ਕਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਚੀ ਗਵੇਰਾ, ਜੱਗਾ ਲਾਕੂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਲਗਨ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਂਜੀ ਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਖਵੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟਵਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਿਲਦਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਣ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਦਰਾਂ ਹਨ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਸਮ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਬੀਜ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਫਸਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ। ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਵਿਡ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 2-3 ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕੈਸੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕੈਸੇਟ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰੁੱਧੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬੇ ਰੁੱਧੂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। 40-45 ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੁੱਧੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 40-45 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮੇਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਓ ਜੀ ਮਾਲਕਾ ਬੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਦਲਦੀ ਕਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਰਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਕ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ